کہ ہم تو وہ مسلمان ہیں, ہم تو وہ جوان تھے. اپنے دور کے اندر جب مسجد سے اذانیں ہوتی تھی, جب مسجد سے نماز کے لیے بلایا جاتا تھا, تو ہم تو وہ نوجوان ہیں جو اذان سننے کے بعد بھی ہم غیبت میں اور چغل خوری میں لگے ہوئے رہتے تھے. ہم اپنے موبائلوں کے اندر پب جی اور فری فائر کھیلنے میں لگے ہوئے رہتے تھے, اور نہ جانے کس طرح کے حرام کاریوں میں لگے ہوئے رہتے تھے. او نوجوانوں, اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈ لینا اپنی زندگی کے اندر, اس سوال کا جواب بھی اپنی زندگی کے اندر ڈھونڈ لینا, کیونکہ بغیر جواب دیے ایک انسان اپنی زندگی کو اور اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اسی وقت روک دے گا جب تک ایک انسان اپنی جوانی کے تعلق سے جواب نہیں دے دے گا. انسانی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. انسانی زندگی کے اس دنیا کے اندر 3 مرحلے ہوتے ہیں, جن میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ بچپن کا مرحلہ ہے, اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہے, اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ادھیڑ کا مرحلہ ہے, وہ بڑھاپے کا مرحلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک انسان کو اس دنیا کے اندر جب پیدا کیا تو اس کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. تصور کرو, جب ایک انسان اپنے ماں کے رحم مادر سے جو ہے جنم لیتا ہے, جب ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, اس وقت ایک انسان بڑا ہی کمزور ہوتا ہے, اس وقت ایک انسان بڑا ہی لاغر ہوتا ہے, اس وقت ایک انسان جو ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے, اس کی پوری جو ہے بچپنا جو ہے دوسروں کے سہارے ہی کٹتی ہے. اگر ایک ماں اپنے بچے کو کھانا نہیں دیتا ہے تو وہ بچہ کھانا نہیں کھا سکتا. ایک ماں اگر اپنے بچے کو دودھ نہیں دیتی ہے تو وہ بچہ دودھ بھی نہیں پی سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة. ہم نے جب ایک انسان کو پیدا کیا, ہم نے جب ایک انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو وہ بڑا ہی کمزور تھا, اس کے اندر جو ہے طاقت نہیں تھی, اس کے اندر قوت نہیں تھی, اس کے اندر جو ہے توانائی نہیں تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے من بعد ضعف قوة, پھر ہم نے اس کو کمزوری کے بعد جو ہے ہم نے جوانی عطا کر دی, پھر ہم نے اس کو کمزوری کے بعد جوانی کا مرحلہ بھی عطا کر دیا, ہم نے اس کو بچپن کی زندگی گزارنے کے بعد ہم نے اس کے جوانی کا دور بھی عطا کر دیا, جو جوانی کا دور بڑا ہی طاقت دور تھا, بڑا ہی توانائی والا دور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ایک انسان بچپنے کی زندگی کو گزارنے کے بعد جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے, جب جوانی کے اوپر ایک انسان قدم رکھ دیتا ہے, تو یہی دور ہے جو ایک انسان کی زندگی کے لیے طاقت اور قوت والا دور ہے. پھر ہم اس کے جوانی کے بعد اس کے ادھیڑ کے دور جو ہے وہ گزر جانے کے بعد ہم نے پھر سے اس انسان کو کمزوری میں لا دیا. جب ایک انسان 50 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے, جب ایک انسان 55 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے, اس دور میں بھی ایک انسان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے. بچپنے میں تو ایک انسان کمزور تھا لیکن اسے کھانا کھلانے کے لیے اس کی ماں موجود تھی. بچپنے میں ایک انسان کمزور تھا لیکن اسے کھانا دینے کے لیے اس کا باپ موجود تھا. لیکن یہ بڑھاپا ایک ایسا دور ہے, ادھیڑ کی عمر کی گزار دینے کے بعد جب ایک انسان کی زندگی کے اندر بڑھاپا آتا ہے, جب بڑھاپے کی دہلیز پر ایک انسان قدم رکھ دیتا ہے, تو یہاں پر ایک انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے, اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اسے کھانا دینے کے لیے کوئی انسان نہیں ہوتا ہے. کھانا اس کے سامنے موجود ہے لیکن کوئی کھلانے والا نہیں ہے, اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن نہانے کی طاقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو خبردار کر رہا ہے, نوجوانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے نوجوانوں سوچ لو, آج تمہارے اندر جو ہے تونگئی ہے, آج تمہارے اندر طاقت ہے, آج تمہارے اندر توانائی ہے, تم تو کچھ نہیں سمجھتے ہو, یوں ہی اللہ اور اس کے رسول کی فرامین کو پاؤں تلے روند دیتے ہو. یاد رکھو, تم اس بات کو نہ بھولو, تم اس بات کو نہ بھولو کہ ہم نے تمہیں کمزوری سے جوانی کی دہلیز پر لایا ہے. تم اس بات کو نہ بھولو کہ جس جوانی کے اندر تم مستانی دکھا رہے ہو, جس جوانی کے اندر تم اپنے سماج کے اندر تکبرانہ رویہ اختیار کر رہے ہو, جس جوانی کے اندر تم تو سماج کے غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہو, جس جوانی کے اندر تم اپنے سماج کے اندر فتنہ برپا کرتے ہو, یاد رکھو یہ جوانی تمہیں اس وقت ملی ہے جب تمہیں ہم نے کمزوری سے لا کر کے جوانی پر کھڑا کیا ہے. او جوانوں یاد رکھو, اس جوانی کے بعد بھی ہم تمہیں کمزوری پر لا کر کے کھڑا کریں گے. اس جوانی کے بعد بھی ہم تمہیں ایک ایسا دور بھی دکھائیں گے جس وقت تم چاہو گے کوئی مدد کرنے والا آ جائے لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی کھانا دینے والا
वाला नहीं होगा, कोई एक निवाला खिलाने वाला नहीं होगा, उस वक्त तुम्हें एहसास होगी कि हम तो वही जवान है, हम तो वही दबंगई वाला जवान है जिसने अपनी जवानी के अंदर मस्तानी किया करता था। हम तो वही जवान है जिस जवानी की हालत में हमने तो गरीबों को कुछ नहीं समझा था। हम तो वही जवान है जिस जवानी के अंदर हमने मस्जिद के दरवाजे के अंदर अपनी कदम को भी नहीं रखा था। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के जरिए नौजवानों को मैसेज दे रहा है, सोए हुए नौजवानों को जगाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। ए नौजवानों, हमने कमजोरी के बाद तुम्हें जवानी अता कर दी और जवानी के बाद हम तुम्हें जो है कमजोरी के ऊपर ला करके फिर खड़ा करेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयत करीमा के ज़िम्न में एक हदीस को जिक्र करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअलु अन खम्सिन व अर्बअ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान के हिसाब के लिए बैठेगा। जब एक इंसान का हिसाब का दौर आएगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने, जब तक एक इंसान 5 या 4 सवालों का जवाब नहीं दे देगा तब तक एक इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। जब तक एक नौजवान जो है अपनी जवानी के ताल्लुक से जो सवाल किया जाएगा उसका जवाब जब तक नहीं दे देगा वो इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके उम्र के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, वान उम्रिही फीमा अफना। ऐ इंसान बता, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर जिंदगी अता की थी, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर जिंदगी दिया था, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर हयात बख्शा था, बता तूने उस जिंदगी को कहाँ फना किया, तुमने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। जब तक एक इंसान इस सवाल का जवाब नहीं दे देगा वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी का सवाल करेगा कि अन उम्रिही फीमा अफना, हमने जो उम्र तुम्हें दिया उस उम्र को तूने कहाँ फना किया। जब अल्लाह तबारक व तआला उम्र के लफ्ज को इस्तेमाल कर देगा उस वक्त एक इंसान को सोच लेना चाहिए कि जवानी भी शामिल है, बचपन का दौर भी शामिल है, अधेड़ का दौर भी शामिल है, बुढ़ापे का दौर भी शामिल है। इसके अंदर 4 चीजें शामिल है। जब तक एक इंसान इन 4 चीजों का सवाल का जवाब नहीं दे देगा, उम्र के ताल्लुक से सवाल होगा, बचपने का भी जवाब देना होगा, जवानी के दौर का भी जवाब देना होगा, अधेड़ के दौर का भी जवाब देना होगा और बुढ़ापे के उम्र का भी जवाब देना होगा। उसके बाद फिर दूसरा सवाल आएगा, वन शबाबिही फीमा अबला। अल्लाह तबारक व तआला अलग से जवानी के ताल्लुक से सवाल करेगा। मेरे अजीज साथियों, जवानी की कदर और कीमत को समझने की कोशिश करें। जवानी के मरहले की क्या वैल्यू है, जवानी के मरहले की क्या कदर है, जवानी के मरहले की क्या कीमत है, इसी हदीस से अंदाजा लगाए। अल्लाह तबारक व तआला उम्र के बारे में भी सवाल कर रहा है और उसी उम्र के अंदर जवानी भी आती है, उसी उम्र के अंदर जवानी का दौर भी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जवानी का सवाल अलग से कर रहा है, वअन शबाबिही फीमा अबला, हमने जो जवानी तुम्हें अता की उस जवानी को तुमने कहाँ फना किया, उस जवानी को तुमने कहाँ खपाया, उस जवानी को तुमने कहाँ पर लगाया। नौजवानों, इस सवाल का जवाब ढूंढ लो। ऐ नौजवानों, इस सवाल का जवाब ढूंढ लो। आज तो हमारी जवानी किस चीज में कट रही है हमें और आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है। हमारी जवानी किस चीज में कट रही है हमें और आपको इसका अंदाजा तो है। मेरे अजीज साथियों, इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लें अल्लाह तबारक व तआला के सामने। जब तक एक इंसान अपनी जवानी के ताल्लुक से जो सवाल होगा उसका जवाब नहीं दे देगा, एक इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। मेरे अजीज साथियों, आज तो बड़ी आसानी के साथ हम कुरान और हदीस के उसूलों को पस पुस्त डाल दिया करते हैं। मस्जिद से अजानें होती है, हम तो मस्जिद के बगल में 100 की स्पीड में अपने गाड़ी को भगाते हैं। मेरे अजीज साथियों, याद रखना अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस दबंगई का भी जवाब देना होगा कि हम तो वो मुसलमान हैं, हम तो वो जवान थे। अपने दौर के अंदर जब मस्जिद से अजानें होती थी, जब मस्जिद से नमाज के लिए बुलाया जाता था तो हम तो वो नौजवान हैं जो आजान सुनने के बाद भी हम गीबत में और चुगलखोरी में लगे हुए रहते थे। हम अपने मोबाइलों के अंदर पबजी और फ्री फायर खेलने में लगे हुए रहते थे और न जाने किस तरह के हराम कार्यों में लगे हुए रहते थे। ओ नौजवानों, इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लेना अपनी जिंदगी के अंदर, इस सवाल का जवाब भी अपनी जिंदगी के अंदर
ढूंढ लेना, क्योंकि बगैर जवाब दिए एक इंसान अपनी जिंदगी को और अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को उसी वक्त रोक देगा जब तक एक इंसान अपनी जवानी के ताल्लुक से जवाब नहीं दे देगा।